અમદાવાદના પાલડીમાં થયેલી એ લૂંટથી છરીની અણીએ લૂંટ ચલાવવામાં આવી હતી અને આખરે આ લૂંટનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો છે। વધુ વિગત આપશે જિગ્નેશ પટેલ। તો અમદાવાદના પાલડી વિસ્તારમાં એક ફિલ્મી સ્ટાઇલે લૂંટને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જે દુકાન હતા તેના માલિકને છરી બતાવી અને લૂંટારુઓએ તેમની સાથે લૂંટ ચલાવી હતી। મહત્વનું છે કે દુકાનધારી જે લૂંટારુઓ હતા તેઓએ 3 લાખની લૂંટ ચલાવી હતી, જેમાં મોબાઈલ, એક્ટિવા અને રોકડ કે જે વેપારીની આવક હતી તે પણ લૂંટી ગયા હતા। જે મામલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જે કુલ 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે તમામ આરોપીઓ ભચાઉના રહેવાસી છે અને માત્ર લૂંટ માટે તેઓ અમદાવાદ આવ્યા હતા અને પાલડી ખાતે તેઓએ જે લૂંટ છે તેને અંજામ આપ્યો હતો। બીજી તરફ આ ગુનાની અંદર જે આરોપીઓ પકડાયા છે તેઓનો ગુનાહિત ઇતિહાસ તપાસ કરતા અગાઉ પણ તેમના વિરુદ્ધ ચોરી, મારામારી અને સહિતના જે લૂંટ જેવા ગંભીર ગુનાઓ છે તે પણ નોંધાયા હતા અને જે મામલે અત્યારે જે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ છે તેઓએ 5 આરોપીની ધરપકડ કરી મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે। સાથે જ અન્ય કોઈ ગુનાને અંજામ આપ્યો છે કે કેમ તે અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। જી બિલકુલ જિગ્નેશ, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે। અને હવે વાત કરીશું વરસાદની, કારણ કે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઘનઘોર વાદળો છવાય છે પરંતુ વરસાદ વરસતો નથી, હળવા હળવા ઝાપટા પડે છે અને આવી જ આગાહી આગામી 7 દિવસ માટે કરવામાં આવી છે। આગામી 7 દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદ તો વરસશે પરંતુ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ વરસશે। ભારે વરસાદની આગાહી અફવાદ રૂપે ક્યાંય કરવામાં નથી આવી, પરંતુ આગામી 2 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें थंडर स्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 2 दिनों के लिए गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है। और जो विंड की स्पीड होगी वो 35 से 45 kmph और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 55 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। और रेनफॉल रियलाइज की बात करेंगे तो फर्स्ट 1 जून से आज तक गुजरात एज ए होल स्टेट 522 मिलीमीटर रेनफॉल रियलाइज हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 481 मिलीमीटर होना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो गुजरात एज ए होल स्टेट +9% नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल हुई है 1 जून से लेकर आज तक। અને ગુજરાતમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખાસ કરીને સુરત, નવસારી, બારડોલીમાં વરસાદી માહોલ છવાયો છે। ક્યાંક ધીમી ધારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે તો ક્યાંક ભારે ઝાપટું પણ પડે છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા પણ સર્જાય છે। લાંબા વિરામ બાદ ફરી એક વખત દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જામી રહ્યો છે। વધુ વિગત સાથે સંવાદદાતા મનીષ પરમાર જોડાઈ ગયા છે। મનીષ। जी बिल्कुल बात करिए तो दक्षिण गुजरात में टूंका विराम बाद वरसादे फरीथी बेटिंग शुरू करी है। त्यारे आज वहेली सवारथी ज कारा डिबांग वादळ साथे सूरत शहर में वरसाद वरस्यो हतो। अनेक विस्तारों में जे वरसाद वरस्यो हतो तेने लईने वातावरण में ठंडक पण पसरी हती। ग्राम्य में पण ए प्रमाणे जे वरसाद वरस्यो हतो। खास करीने वात करिए तो बारडोली विस्तार में आ वखते वरसाद वरस्यो हतो। बाबेन गाम सहितना जे अनेक विस्तारों महुवा होय के पछी बारडोली पंथक में તમામ विस्तार में आज वरसाद वरस्यो हतो। जे ग्राम्य विस्तार में बारडोली में वरसाद वरस्यो हतो और डांगर वाव्या बाद जे कहेवाय के वरसाद शुरू थता खेडूतों में खुशीनो माहौल जोवा मळी रह्यो छे। कारण के आ जे वरसाद छे ते आशीरूप वाद समान जे कहेवाय के वरसाद छे। साथे ज बीजी बाजू वात करिए तो नवसारी में पण आज वरसादे तोफानी बेटिंग शुरू करी हती। नवसारीना अनेक विस्तारों में आज वरसाद वरस्यो हतो त्यारे फरीथी वरसाद वरसतानी साथे जे अनेक रोड रस्ता छे ते पाणी थया हता। नवसारीना अनेक रस्ता पर पाणी भराता महानगरपालिकाना अनेक जे कामोनी जे पोल खुली होय ते पहलेथी ज नवसारीमां पाणी भरावानी समस्या होय अने फरीथी वरसादनी जे बीजी इनिंग शरू थई छे अने इनिंगनी अंदर ज वरसादी पाणी भराई जता अनेक लोकोने भारी हालाकीनो सामनो करवो पड्यो हतो। एटले कहेवाय के दक्षिण गुजरातमां जे रीतना आगाही करवामां आवी हती तेने पगले आज वहेली सवारथी ज वरसादे पोतानी बेटिंग शरू करी दीधी छे। तेथी ज दक्षिण गुजरातना खेडूत सहित जे सुरतना लोको छे ते राहत अनुभवी हती। जी જી બિલકુલ, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે। અને હવે વાત કરીશું છલકાતી જીવાદોરીથી છલકાતા જળાશયોની, છલકાતી ખુશીઓની, કારણ કે સરદાર સરોવર ડેમ જો આવી જ રીતે પાણીની આવક થતી રહે છે તો સતત બીજા વર્ષે એ સંપૂર્ણપણે ભરાઈ જશે। 90% ભરાઈ ગયો છે અને આસપાસના 80 જેટલા 3 જિલ્લાના ગામડાઓને अलर्ट કરવામાં આવ્યા છે। શું સ્થિતિ છે સરદાર સરોવર ડેમની, જાણીશું સંજય ચૌધરી પાસેથી।
જે આપણે ગુજરાત માટે કૃષ્ણ એક સારા સમાચાર છે, કારણ કે નર્મદા ડેમ એની મહત્તમ સપાટી છે તે ફૂલ ભરવા માટે 3 મીટરની સપાટી જ બાકી રહી છે. 135 મીટરની સપાટી કરતાં વધુ ડેમ ભરાઈ ચૂક્યો છે અને ડેમમાંથી અત્યારે એટલે ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર જ હાલમાં ડેમમાં એટલું 70% વધુ પાણી અત્યારે છે. એટલે ગુજરાતને આગામી સમયની અંદર પાણીની કોઈ તંગી રહેશે નહીં. અત્યારે હાલમાં લગભગ ઉપરવાસમાંથી 2.28 લાખ ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે અને 1.97 લાખ ક્યુસેક પાણી નદીમાંથી છોડવામાં આવ્યું છે. વિવિધ બ્રાન્ચ કેનાલોની અંદર અને ટર્બાઇન ચાલુ કરી અને હાલમાંથી નર્મદા સરદાર સરોવર ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. કૃષ્ણ, બિલકુલ પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે અને ઉપરવાસમાં સતત ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, તેના કારણે પાણીની આવક વધી રહી છે. માત્ર 3 મીટર હવે સંપૂર્ણ ભરાવાને દૂર રહ્યો છે. પરંતુ આવા જ રાજ્યના કેટલા એવા જળાશયો છે કે જેને અલર્ટ પર મૂકવામાં આવ્યા છે, હાઈ અલર્ટ પર મૂકવામાં આવ્યા છે, તો કેટલાક એવા જળાશયો પણ છે કે જ્યાં હજુ પણ પાણી નથી, પાણીની આવક નથી થઈ, કારણ કે વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે. રાજ્યના જળાશયોની શું સ્થિતિ છે, જાણીશું પ્રતીક જાદવ પાસેથી. કૃષ્ણા, રાજ્યમાં હાલ સારો વરસાદ તો પડે છે, પરંતુ હજુ પણ 20થી વધુ જિલ્લાઓ એવા છે કે જ્યાં આગળ વરસાદની ઘટ જોવા મળી છે. પરંતુ આ સાથે જ એક ખુશીની વાત એ છે, ગુજરાત માટે રાહતના સમાચાર એ છે કે જળાશયો છે તે જળાશયોની સ્થિતિ ખૂબ જ સારી છે. જળાશયોમાં નવા નીર આવ્યા છે અને 71% પાણી 207 જળાશયોમાં ભરાય છે, એટલે ખૂબ સારી વાત છે. ઉનાળામાં પીવાના પાણીની તંગીની સમસ્યા ખૂબ જ ઓછી સર્જાવાની શક્યતા છે આ પરિસ્થિતિમાં. સાથે જ જો વાત કરવામાં તો 49 જળાશયો એવા છે કે જેમાં 100% પાણીનો સંગ્રહ થઈ ચૂક્યો છે. એટલે હવે આ જળાશયોમાંથી પાણી જો આવશે વધારે તો તેને હાઈ એલર્ટ મોડ પર મૂકવામાં આવશે અને 62 જેટલા જે જળાશયો છે તેમને ઓલરેડી હાઈ એલર્ટ મોડ ઉપર મૂકી દેવામાં છે. એટલે કે એની આજુબાજુના જે ગામડા છે, વિસ્તારો છે, ત્યાં આગળના લોકોને સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડે છે, કારણ કે આ જળાશયોની સ્થિતિ ખૂબ જ વધારે પાણી ભરાઈ ગયું છે, જેના કારણે આ જળાશયની આજુબાજુમાંથી પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી કરીને આગામી દિવસોમાં જ્યારે વરસાદ પડે અથવા તો ઉપરવાસમાંથી પાણી છોડવામાં આવે ત્યારે આ જળાશયોના આજુબાજુમાં રહેતા લોકો છે તેમની સ્થિતિ ખરાબ ન થાય, તેમને સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડી રહી છે. સાથે જ 15 જેટલા જળાશયો એવા છે કે જેની અંદર 80થી 90% પાણીનો સંગ્રહ ઓલરેડી થઈ ચૂક્યો છે અને હવે આગામી દિવસોમાં, એટલે કે હજુ પણ એકાદ મહિનો બાકી છે ચોમાસાની સિઝન પૂર્ણ થવામાં, એટલે ચોમાસાની સિઝન પૂર્ણ થતાં પહેલાં તમામ જળાશયો છે તેમાં પાણીનો સંગ્રહ પૂરેપૂરો થઈ જાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા જોવાઈ રહી છે. જી બિલકુલ, આભાર આપનો પ્રતિક તમામ વિગત માટે. અને હવે વાત કરીશું એ પર્વતીય રાજ્યોની કે જ્યાં સંકટ છે, આફત છે અને જિંદગીઓ તણાઈ રહી છે. બીજી બાજુ આ વખતે રણમાં પણ આફત, જળ પ્રલય જોવા મળી રહ્યો છે. કયા એવા રાજ્યો છે કે જ્યાં હજુ સ્થિતિ વધારે કફોડી બનવાની સંભાવનાઓ છે? વધુ વિગત આપશે કિન્નરી. બિલકુલ કૃષ્ણ, જે પ્રમાણે સમગ્ર દેશની અંદર અલગ અલગ જે રાજ્યો છે ત્યાં ભારે વરસાદની પરિસ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે. ચાહે રાજસ્થાન હોય, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ, કર્ણાટક, તમામ રાજ્યોની અંદર અત્યારે ભારે વરસાદને કારણે થઈને જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થયું છે. લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ક્યાંક પૂરની પરિસ્થિતિ છે. તો રાજસ્થાનની જો વાત કરવામાં આવે, રાજસ્થાનની અંદર જયપુર જેવા શહેરોની અંદર પણ પાણી ભરાયેલા અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે. લોકોને સૌથી વધારે પરેશાની થઈ રહી છે. મહત્વપૂર્ણ રીતે જો વાત કરવામાં આવે, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં નદીઓ ગાંડીતુર જોવા મળી રહી છે. નદીઓનું રૌદ્ર રૂપ અત્યારે આફત લાવી રહ્યું છે. અનેક લોકો પાણીના પ્રવાહમાં તણાયા હોવાની પણ ખબરો સામે આવી રહી છે. અને જો વાત કરવામાં આવે રાજસ્થાનમાં જે પ્રમાણે પ્રકોપ વરસી રહ્યો છે, કર્ણાટકના બેંગલુરુમાં પણ ભારે વરસાદને કારણે રસ્તાઓ પાણી થઈ ગયા છે. આ ઉપરાંત જો વાત કરવામાં આવે, પંજાબના અંબાલામાં પણ ભારે વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર આફતના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. જે બિલકુલ મયુર, આભાર આપનો અને તમામ વિગતો માટે. પરંતુ હવે વાત કરવી છે એ મુદ્દાની, એ ભૂતિયા શિક્ષકોની, કાગળ પર રહેતા શિક્ષકોની, ગાયબ થઈ જતા ગુરુની. કારણ કે આ શિક્ષકો કોઈ પણ પ્રકારની જાણ કર્યા વગર વિદેશમાં સ્થાયી થઈ જાય છે. અહીંયા ભૂલકાઓ એ વલખા મારતા રહે છે શિક્ષણ માટે, કારણ કે એક શિક્ષકની કેટલી મોટી ભૂમિકા હોય છે, કેટલી મોટી જવાબદારી હોય છે. પરંતુ અફસોસ કે જે શિક્ષકોના માથે આ ભવિષ્યની જવાબદારી છે એ જવાબદારી સમજતા નથી. અને માત્ર એક જિલ્લાની વાત નથી, અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી હવે આવી ઘટનાઓ સામે આવવા લાગી છે. અમદાવાદ હોય, ખેડા હોય, નડિયાદના ખેડાના કપડવંજની વાત હોય, બનાસકાંઠાના વાવની વાત હોય, તમામ જગ્યાએ શિક્ષકોની ઘટ પ્રવર્તી રહી છે, કારણ કે શિક્ષકો ગાયબ થઈ ગયા છે. મેડિકલ રજા મૂકી હતી ઓક્ટોબર મહિનામાં 6-10 થી 3 મહિનાનો મેડિકલ રિપોર્ટ છે અને પછી એમને 2 હાથનું ઓપરેશન હતું. એટલે એના અર્થે પછી એમણે ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ માટે એ 3 મહિના પછી, મેડિકલ રિપોર્ટ 3 મહિનાનો છે અને ત્યાર પછી એમણે ત્યાંથી રજા લંબાવી અને પછી ત્યારથી બહાર છે, વિદેશમાં છે. જ્યારે અહીંથી ન્યૂઝ મંગાયા છે, જ્યારે તાલુકામાંથી માહિતી આપી છે, એ બધા અમે મેલ કર્યા છે, એમનો રિપોર્ટ પણ આપેલો છે. વડોદરામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની ત્રિરંગા યાત્રાનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. ત્રિરંગા યાત્રામાં આજે આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત
વડોદરા મહાનગર, વડોદરા જિલ્લાના સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, વડોદરા નગરના મારા નગરજનો, મારા સૌ વડીલ, સૌ યુવાન ભાઈ બહેનો, આપ સૌને હું બે હાથ જોડીને વંદન કરું છું. વડોદરા હાઈવે પરથી અંદર આવતા છેક આ ગ્રાઉન્ડ સુધી જ્યાં જોઈએ ત્યાં તિરંગો લહેરાઈ રહ્યો હતો. આ વડોદરા નગરજનોને અભિનંદન અને આભાર માનવા જ પડે. દેશના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ દેશના વીર જવાનો માટે, એમની શહાદત માટે, એમના કાર્યો માટે, એમના બલિદાનો માટે દેશના નાગરિકોને એક આહ્વાન કરવામાં આવ્યું કે દેશના સૌ નાગરિકો એક સાથે મળીને હર ઘર તિરંગા લહેરાવશો અને આપણા દેશના સૌ જવાનો કોઈક દેશની સરહદની સુરક્ષા કરતા હોય તો કોઈક અલગ અલગ રાજ્યની સુરક્ષા કરતા હોય. આ બધા જ જવાનોની શહાદતોને સલામી આપતા આપણે આપણા તિરંગાને લહેરાવીશું. આઝાદીના લડવૈયાઓને યાદ કરતા કરતા આ તિરંગાને લહેરાવીશું. છેલ્લા 2 વર્ષથી કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધી આ દેશના નાના નાના ગામોથી લઈને વડોદરા જેવા મોટા મોટા મહાનગરોમાં ચારેય દિશાઓમાં 8 થી 15મી ઓગસ્ટ સુધી તિરંગા લહેરાતા નજરે પડે છે. પરમ દિવસે રાજકોટના નગરજનો વહેલી સવારે જાગીને હજારોની સંખ્યામાં તિરંગા જોડે તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા અને લાખોની સંખ્યામાં લોકો આ તિરંગા યાત્રાને નિહાળવા માટે રાજકોટ નગરમાં ભેગા થયા. આજે હજારોની સંખ્યામાં વડોદરા નગરના નગરજનો આ તિરંગા યાત્રામાં જ્યારે નીકળવાના છે, હું જે રસ્તા પરથી આવતો હતો મેં જોયું શહેરીજનો તમને આવકારવા માટે, આ તિરંગા યાત્રા નિહાળવા માટે વડીલોથી લઈને બાળકો સુધી રસ્તા ઉપર છે. તમને સૌને અભિવાદન કરવા માટે આ વડોદરા નગર આજે તૈયાર છે. વડોદરા નગરના દ્રશ્ય દેશના ખૂણે ખૂણે, અલગ અલગ મહાનગરોમાં, ગામોમાં દેશભક્તિની પ્રેરણા પૂરી પાડી શકે તેવા દ્રશ્યો આજે વડોદરા મહાનગરમાં છે. કાલે અમદાવાદ નગરમાં લાખોની જનસંખ્યામાં આપણા દેશના લોકપ્રિય ગૃહમંત્રી આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહજી અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના આગેવાનીમાં આખા દેશનો રેકોર્ડ તોડવા વાળી યાત્રા કાલે અમદાવાદમાં નીકળવાની છે. ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે તિરંગા યાત્રામાં હર ઘર તિરંગાના અભિયાનમાં લોકો જોડાયા છે. મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે ભલે તમે સરહદ પર જઈને લડી ના શકો, ઘરે તમે દરેક લોકો પોલીસની અંદર ફરજ ના બજાવી શકો, પરંતુ આ રાજ્યના નાગરિક તરીકે, આ દેશના જવાબદાર નાગરિક તરીકે આપણે સૌ લોકોએ સાથે મળીને અનેક દૂષણોની સામે લડવાનું છે. તમે સૌ લોકો દૂષણની સામે લડવા માટે તૈયાર છો? આ દૂષણથી મારા ને તમારા સૌ યુવાન મિત્રોને બચાવવા માટે તમે સૌ સહયોગ કરવા માટે તૈયાર છો? આપણે આ દેશના આઝાદીના લડવૈયાઓએ દેશ માટે જે સપનું જોયું હતું, એ સપનું જ્યારે સાકાર થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આ દેશમાં દુનિયાભરની અંદર જ્યારે ડ્રગ્સ એક ફેશન સ્ટેટમેન્ટ બની ગયું, ત્યારે ગુજરાત ડ્રગ્સની સામે મજબૂતાઈથી લડાઈ લડી રહી છે. છેલ્લા 10 દિવસમાં ગુજરાત પોલીસને 850 કરોડથી વધારેનો ડ્રગ્સ પકડવામાં સફળતા મળી છે. ત્યારે મારી સૌ વડોદરા નગરજનોને વિનંતી છે, સૌ લોકો સાથે મળીને આ લડાઈ જ્યારે લડી રહ્યા, ત્યારે વડોદરાના ખૂણે ખૂણેથી આપણે ડ્રગ્સને સાફ કરવાનું છે. આપણે સૌએ સંકલ્પ લેવાનો છે
કોઈ બી યુવાન મિત્ર કોઈ બી પ્રકારના દૂષણમાં ફસાયું હોય તો એને છુપાવવાની બદલે પોલીસ સુધી માહિતી આપવાની છે. પોલીસ સુધી માહિતી આપીને આપણે આપણા મિત્રોને સુરક્ષિત કરવાના છે. મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે આ 15મી ઓગસ્ટ નિમિત્તે આ સ્વતંત્ર દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે આપણે સૌ લોકો જ્યાં બી તિરંગો લહેરાવતા હો ત્યાં સૌ લોકો આ દેશને વધુ સુરક્ષિત બનાવવા માટેનો સંકલ્પ લે. આપણે સૌ લોકો સાથે મળીને ના કોઈ જાત ના કોઈ વર્ગ બધા જ લોકો સાથે મળીને રાજ્યના વિકાસને આગળ વધારવા માટે મક્કમતાથી સાથે મળીને આગળ વધવાનું છે. મને વિશ્વાસ છે વડોદરાના સૌ નગરજનો સાથે મળીને વડોદરાના વિકાસમાં અને ગુજરાતના વિકાસમાં સહભાગી બનીને સૌ લોકો એકજૂટ થઈને ટીમ ગુજરાત ટીમ ઇન્ડિયા તરીકે આપણે સૌ લોકો આગળ વધીશું એવી આપ સૌ લોકોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. હું ટીમ વડોદરાને ફરી એકવાર ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી હતા. તેમણે કહ્યું કે તિરંગા યાત્રાનું જે રીતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આહવાન કરવામાં આવ્યું છે અને એના માટે જ એના કારણે જ દેશ ફરી એકવાર આ તિરંગા યાત્રામાં અલગ અલગ સામાજિક સંગઠનો જોડાઈ રહ્યા છે, વિવિધ સંગઠનો જોડાઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત સમાજ સેવા સાથે જોડાયેલા લોકો પણ જોડાઈ રહ્યા છે, પોલિટિકલ રાજકીય પક્ષો સાથે જોડાયેલા લોકો પણ જોડાઈ રહ્યા છે. વડોદરામાં આજે તિરંગા યાત્રાનું સમાપન પ્રસ્થાન થવા જઈ રહ્યું છે અને ગાંધીનગરમાં તેનું સમાપન થશે. પરંતુ ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જે વાતને લઈને આહવાન કરવામાં આવ્યું છે અને એનો પ્રતિસાદ આખા દેશમાં મળી રહ્યો છે. તો આ તિરંગા યાત્રામાં દંડક બાલકૃષ્ણ શુક્લ જોડાયા છે, મેયર પિંકી સોની પણ જોડાયા છે. આ ઉપરાંત અલગ અલગ સંગઠનો જોડાયા છે, અલગ અલગ સેવા ક્ષેત્રો સાથે જોડાયેલા લોકો પણ જોડાઈ રહ્યા છે. હર ઘર તિરંગા અભિયાનની જે શરૂઆત કરવામાં આવી રહી છે, હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે તેનો દેશભરમાં સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં ખૂણે ખૂણેથી લોકો આ યાત્રામાં જોડાઈ રહ્યા છે અને દેશભક્તિનું આ ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત જોવા મળી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત હર્ષ સંઘવીએ એ પણ કહ્યું કે જે પણ લોકો ચૂંટાયેલા છે તેમને પણ તેઓ અભિનંદન આપે છે. વડોદરામાં આ ભાજપની તિરંગા યાત્રાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને ગાંધીનગરમાં આ યાત્રાનું સમાપન કરવામાં આવશે. સૌ સાથે મળીને રાજ્યના વિકાસમાં આપણે સહભાગી બનીએ. એ પણ આ જ્યારે આઝાદીના અમૃતકાળની આપણે ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ ત્યારે એ પણ આપણું એક લક્ષ્ય હોવું જોઈએ તેવું પણ તેમણે કહ્યું છે. આ ઉપરાંત અનેક દૂષણો સામે આપણે આજે પણ લડી રહ્યા છીએ. આ દૂષણો સામે આપણે લડવાનું છે. દૂષણોને નાબૂદ કરવા માટે આપણે બધાએ સહિયારા પ્રયાસ કરવાના છે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા આ લક્ષ્ય મૂકવામાં આવ્યું છે અને તેમણે એ કહ્યું કે તિરંગા યાત્રા એ માત્ર ને માત્ર પ્રતિકાત્મક નથી પરંતુ એ અનેક દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. કેવી રીતે ગુજરાતને જે એક વિકસિત રાજ્ય છે, ગુજરાતનું મોડલ જે આખા દેશમાં મૂકવામાં આવ્યું છે અને એને ઘણા બધા રાજ્યો અનુસરે છે અને હજુ વધારે આપણે આગળ સારી દિશામાં લઈ જઈએ. એક ક્ષેત્રોમાં જે ક્ષેત્રોમાં આપણે પાછળ રહી ગયા છે એ ક્ષેત્રોમાં પણ આપણે સારી એવી કામગીરી કરી શકીએ એ પણ આપણો હેતુ હોવો જોઈએ. નવલખી મેદાન ખાતેથી આ તિરંગા યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું છે. ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે આ તિરંગા યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાયું છે, જેમાં અધિકારીઓ પણ જોડાયા છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પદાધિકારીઓ પણ જોડાયા છે અને વડોદરામાં આ યાત્રા નીકળી છે અને તેની પૂર્ણાહુતિ, તેનું સમાપન ગાંધીનગરમાં થશે. 15મી ઓગસ્ટ પહેલા આખા દેશમાં તિરંગા યાત્રાનું અલગ અલગ સ્તરે પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ તિરંગા યાત્રા નીકળી રહી છે અને ગુજરાતમાં પણ કંઈક એવી જ રીતે આખા ગુજરાતમાં આ તિરંગા યાત્રા અલગ અલગ સ્થળોમાં ફરશે. જે ગંતવ્ય સ્થાનો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, જે જગ્યાઓ નક્કી કરવામાં આવી છે ત્યાંથી નીકળશે. આ વડોદરામાં જે તિરંગા યાત્રા શરૂ કરવામાં આવી છે એ કીર્તિસ્તંભ અને ભગતસિંહ ચોક પાસેથી પસાર થશે. આ વાત કરવામાં આવી છે. અનેક દ્રષ્ટિએ આ તિરંગા યાત્રા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અત્યારે આપણે જો જોઈએ તો આ તિરંગા યાત્રા જે ગુજરાતમાં જેની વડોદરામાંથી શરૂઆત કરવામાં આવી છે પરંતુ દેશમાં પણ એ રાજધાની દિલ્હી હોય કે મુંબઈ જેવા શહેરો હોય અહીંયા પણ પેરેલલ સમાંતર રીતે તિરંગા યાત્રા કાઢવામાં આવી રહી છે અને દરેક જગ્યાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મોટા મોટા દિગ્ગજ નેતાઓ તેમાં ઉપસ્થિત રહી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત મહાનગરપાલિકાના મેયર પણ, પદાધિકારીઓ પણ તેમાં જોડાઈ રહ્યા છે. એ સંદેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે તિરંગા યાત્રા થકી કે જે સિદ્ધિ, જે સફળતા, જે શિખર આપણે હાંસલ કર્યા છે એમાં સહિયારી જવાબદારી સૌની રહી છે અને જે દૂષણો સામે આપણે લડવાનું છે એમાં પણ સૌએ સાથે મળીને લડવાનું છે.
વોરરૂમમાં આગળ વધી અને હવે વાત કરીશું દિલ્હી હાઈકોર્ટની એ મહત્વની સ્પષ્ટતાની. પોક્સો એક્ટને લઈને દિલ્હી હાઈકોર્ટ દ્વારા એક ખૂબ મહત્વપૂર્ણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે જેન્ડરના આધારે, લિંગના આધારે તેમાં મતભેદ ન કરી શકાય, કોઈ ભેદભાવ ન કરી શકાય અને આ મુદ્દામાં, આ કાયદામાં મહિલાને પણ આરોપી બનાવી શકાય છે.